I have to speak about Ratnam sir. Ratnam sir is the most first Yellarku Vanakam. Thank you so much for coming. So Ratnam sir is the most passionate person I have ever met in my life. Even I am not as passionate about him as for cinema. He's the first person to come, sir, like you said, last person to go. He's sitting on set the whole day. He's sitting in the sun. He's sitting, in so much heat. And he does not need to do these things. He's literally managing the other, actors, and he is completely 100% involved. And sir, for 5 years, you have taken this film on your shoulders, sir. So first, everybody, and more than me, for your sake, I know this film is going to be a super hit. Only for you, sir. ரொம்ப பெரிய விஷயம் சொன்னீங்க மேடம். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் வந்துச்சுன்னா எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுறேன், எனக்கு தெரியும் தமிழ். அடாடா, அது பாத்தீங்களா, ரெஸ்பான்ஸ் பாத்தீங்களா? இதுக்கு தான் இப்போ ஜோதி சார் பத்தி பேசணும். From the day Jyoti sir said he came, he completely took over. I think it was very easy to shoot with you, sir. I never felt like you were judging me. I always felt like you were supporting me and trying to make me do better and give my best. So you gave me a very team kind of a feeling. So thank you so much for all the support and for what you have done. And Keeravani sir, last time na Ungulpati Pesle, I completely my mistake. But Keeravani sir, it's our honor to work with you, and it's my honor that I'm dancing to the music that you have kind of given us. So thank you so much, and I'm sure everybody is going to be dancing to your tunes soon. Nasir sir, thank you so much for coming. Satyaraj sir, thank you. And Shobhi master, thank you for patiently choreographing the whole thing and supporting me and giving me the best and showing me all the expressions and everything. So thank you so much. And Manoj sir Padikuda Pesno, I think one of the best DOPs I have ever worked with in my life is Manoj sir. He really, technically brilliant. Like sir said, he's a magician. So I really hope to work with him again. And Kingsley sir, we did a few nice shots together, sir. So it was really nice. I hope to work with you soon. And in the padam, actually, enakku oru romba emotional journey irukku. I've literally grown up with this film, I feel, in the last 5 years. So I'm grateful. I'm so grateful that I got a chance to be in this film. And எனக்கு ஸ்டோரி மேலே, எனக்கு டைரெக்ஷன் மேலே, படம் மேலே ரொம்ப ட்ரஸ்ட் இருக்குது. That when the film comes, 100% everybody is going to like it, because every single person in this film has worked very hard. So please support us, and I hope you all like the film. ரொம்ப நன்றி மேடம். படத்தில் 5 இடத்துல பாட்டு வர்ற மாதிரி அங்கங்கே தமிழ் போட்டு அழகாக பேசுனீங்க. எங்களுக்கு என்ன கூடுதல் மகிழ்ச்சினா, தமிழ்நாட்டு டெப்டி சிஎம் கூடயும் நீங்கள் படம் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆந்திர பிரதேசுடைய டெப்டி சிஎம் கூடயும் படம் பண்ணியிருக்கீங்க. எப்படி இந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க? ஆக்சுவலி நான் சூஸ் பண்ணல, அவர் தான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு. No, but I mean, so if anybody wants to be the next deputy CM, they should cast me. I'm just kidding. It's years of hard work, it's years of effort, a lot of planning and a lot of perseverance that it takes to be in that position. So happy. And most importantly, Pawan Kalyan sir, I always say in Telugu, ee adrushtam naaku dorkindi, and I'll always remember that. பேன் இண்டியா டெப்டி சிஎம் ஹீரோயினுக்கு எங்களுடைய அன்பு நிறைந்த வாழ்த்துகள். ரொம்ப நன்றி மேம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போது நம்ம நாட்டு பாட்டை ஒரு கண்ட்ரியோட பிரசிடெண்ட், இன்னொரு கண்ட்ரியோட பிரசிடெண்ட், சம்படி லைக் ரஷ்யன் பிரசிடெண்ட் அண்ட் அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட், அவங்க ஸ்டெப்பு போட்டால் எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் நினச்சி பார்த்தா அதெல்லாம் நடக்காத காரியம். அந்த நடக்காத காரியத்துக்கு நாங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதில் வீடியோ தயார் பண்ணி ரசிக்கிறோம். இது நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது. 2 பேர் இருக்கார், அவர் ரொம்ப கோவத்தில் கத்திட்டு ரொம்ப ஆக்கிரகமாக பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னு பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. பட் அது நடக்காத காரியம். அதுக்கு தான் நான் ஏஐ ரிசார்ட் பண்ணணும். அவர் தான் ஒருத்தர் நம்ம சித்ரா மேடம் சிங்கர், இன்னொருத்தர் ஏஎம் ரத்னம் சார். ஏன்னா
அவர் கோபமாக பார்க்குறதுனால இது வரைக்கும் பார்க்கல, அவர் கோபமே வராது. அவர் வந்தாலும் அவர் காமிக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப சாந்தமூர்த்தியாக இருப்பார். அவர் ஏஎம் ரத்னம் இஸ் த ஹீரோ ஆஃப் த மூவி. அவருக்கு தான் நான் சக்ஸஸ் வரணும்னு ஆண்டவனை வேடிக்கிறேன். ரத்னம் గారు, ஆல் த பெஸ்ட் சார். திஸ் மூவி இஸ் கோயிங் டு பி அ ஹிட் அண்ட் ஐ வில் பி த மோஸ்ட் ஹாப்பி பர்சன் ஃபார் யூ. இப்போ நீங்கள் கேளுங்க, என்ன கேட்டீங்க சார்? ஒரு படம் நடக்கும்போது உழைக்கிறது அது ஒரு பக்கம், படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஒரு பாடல் வெளியீட்டுக்கும் ஒட்டுமொத்த இசைக்கலைஞர்களை பாடகர்களை கூட்டிகிட்டு வந்து ஹைதராபாத்தில், சென்னையில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பாட வச்சு மக்களை மகிழ்விக்கணும், அதே நேரத்தில் இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நீங்கள் போடுற உழைப்பின் பின்னாடி இருக்கிற ரகசியம் சார்? ரகசியம் ஒன்றும் இல்லைங்க. நம்ம பாடல்கள் எல்லாம் இன்னும் நல்ல பேர் சம்பாதிக்கணும்னு ஒரு ஆசையோடு இருக்காங்க. அவர் இப்போ என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க. அதனால தான் நான் எப்போவுமே ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ரீசன் என்னென்னா, அவர் ஃபுல் லைஃப் கொடுத்து வேலை செய்வாங்க. பெரிய பெரிய செலிப்ரிட்டி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கைக்கு நம்ம சிக்க மாட்டாங்க. நம்ம சத்யராஜ் சார் மாதிரி தான் அவர் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அவர் எவ்வளோ பேர் சம்பாதிச்சாலும் கூட இந்த மாதிரி நம்மளுக்கெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணுறதுக்காக வருவார். ஸோ இந்த எக்ஸப்ஷன், தேங்க்யூ சார், இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி விட்டுட்டா செலிப்ரிட்டிஸ் கூட கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அவர் எல்லா இடத்துக்கு வரமாட்டார் ஈஸியாக. ஸோ நான் எப்போவுமே நியூ கமர்ஸ் கூட வேலை செய்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, என்னோட லாபத்துக்காக அவர் எங்கே கூப்பிட்டா வருவார். இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் வரும்போது அவர் ஒரிஜினல் சாங் எப்படி இன்ட்ரெஸ்டோட பாடினாங்களோ அதே மாதிரி பாடுவார். அதுக்காக தான் நான் அவனை என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். இதில் வந்து நம்ம குரு வந்து பாலச்சந்திர சார் தான். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க மரகதமணி கீரவாணின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ எல்லாம் இன்டர்நெட் கிடையாது. சார் சொன்னாங்க, பாலச்சந்திர சார், மரகதமணி கீரவாணி தான் உன்னை பேர், இதில் மரகதமணி தமிழ் மாதிரி சவுண்டிங் இருக்குது, ஸோ அது வச்சுக்கலாம், கீரவாணி மறந்துடுன்னு சொன்னாங்க. அவர் சொன்னார், நான் பண்ணிட்டேன். அப்போ எல்லாம் இன்டர்நெட் இல்லை. இப்போ இன்டர்நெட் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு. அவர் தான் இவர் தான் அவர்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இப்போ அந்த கன்ஃபியூஷனே இல்லை. பட் எது இருந்தாலும் அந்த பேரை வச்சு என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு பாலச்சந்திர சார் forever he will be in my heart. இன்னொரு விஷயம், ரொம்ப நாள் முன்னாடி 28 இயர்ஸ் முன்னாடி ஏபி முரளின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் ஒரு ஸ்டூடியோ வச்சுருக்கார் சென்னையில். அந்த ஸ்டூடியோவில் கொண்டாட்டம் என்ற படத்துக்காக கேஎஸ் ரவிக்குமார் சார் ரெக்கார்டிங் நடக்கிறது. அவர் வந்தார், கேஎஸ் ரவிக்குமார் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு டாபிக் வந்தது, இந்த சவுண்ட் நல்லா வரலையே, அந்த சவுண்ட் நல்லா வரல, ஒரு டாபிக் வந்தது. அப்போது மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் பற்றி ஒரு டாபிக் வந்தது. அவர் சொன்னார், ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஆல்பம் வந்து லண்டன் அனுப்பினோம், நல்லா மிக்சிங் பண்ணி அனுப்பலைங்களே. ஏன்னா லண்டன் என்ன பெரிய பேர் தானே, நான் நிறைய பேர் லண்டன், கனடா, இங்கெல்லாம் யூஎஸ் போய் மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஊரில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவார் சென்னையில், அங்கே வந்து மிக்சிங் பண்ணுவார். அந்த ஆல்பம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் எல்லாம் பிளாண்ட் ஆகிருக்கே, ஒன்றுமே சத்தம் வரலையே, சத்தம் வர வேண்டிய இடத்துல சத்தம் வரலையே. அவர் சொன்னார், 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் எது சாப்பிட்டாலும் ஒரு மாதிரி இருக்கும், பிளாண்ட் ஆகிருக்கும். ஏன்னா அங்கே ஃபாரினர்ஸ் வருவார், அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவர் பண்ணுவார். அதில் நம்ம ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு பாருங்கள், எவ்வளோ உப்பு காரம் நல்லா இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் வேணும். அப்போ அவர் நம்ம கல்சோன் மேலே வந்து இப்படி காமிச்சார். எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு பீட் கொடுக்குறீங்க, டிக்கு டிக்கு சக் டிக்கு 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 சக் டிக்கு 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 சா, அப்படி ஒரு பீட் வரணும். அது அவங்க எல்லாம் ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரெட் பல்ப் எரியுதே, அதான் அப்படி டெக்னிக்கலாக பண்ணக்கூடாது. இங்கே வந்து வெடிக்குது, இங்கே ஸ்பீக்கர் போயிடும், அப்படியெல்லாம் நினச்சி அவர் ஃப்ளாட் பண்ணிடுறாரு. அப்படி பண்ணக்கூடாது சொல்லி அவர் கன்சோல் மேலே கை வச்சு காமிச்சார் ரவிக்குமார். டிக்கு டிக்கு சக்கு டிக்கு டிக்கு சா இப்படி பண்ணுறாரு. அந்த ஃபேடர் வந்து மேலே தூக்குறாரு, அது உடஞ்சி போயிடுமோன்னு பயம் வருது. பட் அப்படி பண்ணாதான் நமக்கெல்லாம் நம்ம எஃபெக்டே வரும்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த எஃபெக்ட்டு இந்த படத்தில் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா இவர் பவர் ஸ்டார் பவன் கல்யாண் சொல்லுவார், அந்த பவர் வெளியில் வரணும்னா அந்த மாதிரி மிக்சிங் பண்ணாதான். நமக்கு எல்லாம் டெக்னிக்காலிட்டி பார்க்கக்கூடாது, அதெல்லாம் வேறு விஷயம். நமக்கு இங்கே பவர் தான் வேணும், ஓன்லி பவர், அந்த எஃபெக்ட் தான் வேணும். அந்த எண்ணத்தோடு நான் ஒர்க் பண்ண படம் இது. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நான் நல்லா பண்ணேன் சொல்கிறார். நல்லா பண்ணுறது ஒரு விஷயம், நல்லா பண்ண விடுறது ஒரு விஷயம். ஸோ அதுதான் டைரக்டர். ஒரு கை
நல்லா பண்ணுறது, நல்லா பண்ண வேண்டியது இன்னொரு கை. 2 கை சேர்த்தா தான் கைத்தட்டல் வரும், சத்தமே வரும். ஜோதி, தேங்க்யூ ஃபார் allowing me to do whatever I wanted to do. ஸோ இந்த படம் நல்லா சக்ஸஸ் ஆகி நம்ம ரத்னம் சாருக்கு நல்ல பேர், நம்ம பணம் கூட எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம், நன்றி. ஆக்சிஜன் ஒரு தெலுங்கு படம் கோபிச்சந்த் வச்சு டைரக்ட் பண்ணேன் தெலுங்குல போய். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம். ஸோ ஒரு 4 இயர்ஸாக நான் ஆந்திராவில் இருந்தேன், தமிழில் இல்லை. அதே மாதிரி தெலுங்கு படம் இந்த படம் ஆரம்பித்த அப்புறம் 4-5 இயர்ஸாக தமிழ்லேயும் படம் பண்ணல. சின்ன மனசில் ஒரு வருத்தம், என்னடா தமிழில் நம்ம படம் சூர்யா மூவிஸ் படம் எதுவுமே தமிழில் வரவே இல்லையே, ரொம்ப நாளாச்சு, திருப்பி எப்போ தமிழில் வந்து படம் பண்ணுவோம், எப்போ வந்து ஒரு சின்ன உள்ளுக்குள்ள ஒரு வெயிட்டிங்கில் இருந்தேன். அதே மாதிரி தமிழில் திருப்பி டைரக்டர் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு மனசில் ஒரு ஃபீலிங்கும் இருந்தது. பட் நான் ரியலைஸ் பண்ணல, நான் ஒரு பேன் இண்டியா படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த படம் வந்து மூலியமாக தமிழில் வந்து நம்ம தமிழ் மீடியா, நம்ம ப்ரெஸ் மீடியாவை, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் திருப்பி மீட் பண்ணுவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார். இங்கே இருக்க நிறைய பேருக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா ப்ரெஸ்லையும் எல்லாருமே திருப்பி ஒரு கிட்டத்தட்ட 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் கழிச்சு மீட் பண்ணுறேன். ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு மீட் எவ்ரிபடி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அப்பா பேசும்போது கொஞ்சம் எமோஷனாக பேசினாங்க. ஆனால் அதில் நிறைய அப்பா அவர் எவ்வளோ எமோஷன் என்னை பற்றி திங்க் பண்ணி கேர் பண்ணுறாரோ, அதே மாதிரி எங்கள் ஃபேமிலியை பற்றியும் என்னை பற்றியோ அவரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் சொல்ல முடியாது. நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் நிறைய ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணி நிறைய பேசியிருக்காங்க. ஒரு சின்ன மூமெண்ட் வந்து நடுவில் நான் டைரக்ஷன் பண்ணலைங்க, டைரக்ஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 இயர்ஸ் கேப் எடுத்தேன். அது காரணம் வந்து ஒரு தடவை பர்சனலாக அஜித் சாரை மீட் பண்ணப்போ அவர் ஒரு வார்த்தை என்ன சொன்னார், அப்பாவுக்கு ஏஜ் ஆகிட்டே இருக்குது, அப்பாவுக்கு நீ சப்போர்ட்டாக இருக்கணும், நீ படம் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துக்கோ, டைரக்ஷன் பண்ணாத ப்ரொடியூஸ் பண்ணு அப்படின்னாரு, உனக்கு நல்லா வரும் அப்படின்னு. அந்த ஒரு செகண்ட் நான் எதுவும் யோசிக்கலை. சரி, எவ்வளோ பெரிய ஸ்டாரு நம்மளை பற்றி யோசிக்கிறாரு, அப்பா பற்றி யோசிக்கிறாரு சொல்லி நான் டக்குன்னு அந்த செகண்டு டைரக்ஷன் டெலிட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சேன். நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்டேன், சார் பண்ணலாம் சார், பட் இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ண இது பண்ணால் ரெகுலராக டேட்ஸ் வேணும், ஹீரோ வேணும்னாரு. ஒரே வார்த்தை சொன்னார், நான் கண்டினியூவாக படம் பண்ணுறேன்னாரு. ஸோ அப்படி பண்ணது தான் ஆரம்பம், என்ன எறிந்தால் வேதாளம். ஸோ அவரோட இன்டென்ஷன் என்னென்னு கிளியராக புரிஞ்சது என்னென்னா, ரத்னம் சாரோட லெகசி கண்டினியூ ஆகணும், இந்த பேனர் கண்டினியூ ஆகணும், அதுக்கு நான் டேட் தரேன் அப்படின்னு. நடுவில் ஒரு 3 இயர்ஸ் கேப் இருந்தது நாங்கள் படம் பண்ணாமல் சூர்யா மூவிஸ். அவர் தான் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணார். இந்த வாய்ப்பு எனக்கு எப்பவுமே சொல்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் வரல, பட் என் மனசுக்குள்ளேயே இருந்தது. திஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் நான் இதை வெளியே ஷேர் பண்ணுறேன். திருப்பி அஜித் சாரோட ஒர்க் பண்ண வாய்ப்பு கிடைக்குமா தெரியல, பட் எனிவே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார், நீங்கள் அவ்வளோ கேர் பண்ணி சொன்னது. அண்ட் அந்த 3 படம் சொன்ன மாதிரி பண்ணது. அதே மாதிரி அவர் ஒரு வேர்டு கொடுத்தா கீப் அப் பண்ணுவாருங்க, அதை மிஸ் பண்ணவே மாட்டார். யார் என்ன சொன்னால் அந்த டிசிஷனை மாற்றவே மாட்டார், அந்த வேர்டு தான். அதே மாதிரி திருப்பி அதே ஜர்னி முடிஞ்சு ஒரு ரிப்பீட் மோடில் வர மாதிரி ஒரு 8 இயர்ஸ் கழிச்சு நான் பவன் சாரை மீட் பண்ணப்போ பர்சனலாக பவன் சார் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, ஜோதி எனக்கு ரத்னம் சார் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், நான் எல்லாரும் என்னோட ஃபேனாக, நான் அவருக்கு ஒரு ஃபேன், அவரோட லெகசி கண்டினியூ ஆகணும், அதுக்காக தான் இந்த வாய்ப்பு உனக்கு தரேன்னு ஒரே வார்த்தை சொன்னார். நீ என்ன பண்ணுறது தெரியாது, நீ எவ்வளோ உழைக்கிறன்னு தெரியாது, இந்த படத்தை எப்படியே ஹிட் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் வேர்டு, இது 2 வேர்டு தான் சார் சொன்னார். அண்ட் சிரிப்பி சேம், அவரு கொடுத்த வேர்டை ஈக்குவலாக மீட் பண்ணுவார். ஸோ ஒரு 2-3 லெஜெண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ கேர் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இது எல்லாம் வந்து எனக்கு அப்பாவோட உழைப்போட பிளெஸிங்ஸ் தான் எனக்கு கிடச்சிது. அதை நான் என்ன எடுத்துக்கணும், இது எவ்ரிடே, இது எவ்ரி செகண்டும் நினச்சிட்டே இருப்பேன் மைண்டுக்குள்ளே, நம்மளை இவ்வளோ ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இதுக்கு நம்ம என்னென்ன செய்யணும் இதுக்கு அப்படின்ற சொல்லி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு ஹரிஹர வீரமலு ப்ராஜெக்ட். அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே நான் என்ட்ரு ஆகும்போது இதில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தது. அண்ட் ஒரு பவன் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா, பவன் கல்யாண் சார் வந்து இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஆக்டர், இஸ் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஸ்மார்ட் பர்சன். சார் வந்து அவரே ஒரு டைரக்டர், பர்சனல் டைரக்டர். அவருக்கு டைம் கிடைக்கல, அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாலிடிக்ஸில் இருக்கிறதுனால, சேவைகள் இருக்கிறதுனால, ஒரு டைம் கிடைக்காதனால ஒரு இந்த படத்தை அவரோட விஷன், இந்த வீரமலு படத்தை வந்து அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் யோசிக்கும் போது, இது ஒரு பேன் இண்டியா, ஒரு இந்தியா ஃபுல்லாக ரீச் பண்ணணும்னு அவரோட எஃபர்ட் போட்டிருக்காரு. இப்போ நீங்கள் பார்த்த அசுரனம் சாங் வந்து சாரே பர்சனலாக ஃபைட் கொரியோகிராஃப் பண்ண சாங்கு. அந்த ஒரு ஃபைட்டு மட்டுமே ஒரு 60 டேஸ் எடுத்திருக்கோம், 60 நாள் எடுத்த ஃபைட் அது. அண்ட் அந்த அளவுக்கு அவர் பர்சனலாக உழைப்பு போட்டிருக்காரு. அவருக்கு பர்சனலாக மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் தெரியும். அண்ட் ஒரு ப்ரூஸ்லி ஒரு என்டர் த ட்ராகன் எப்படியோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கார் சார் இதில், பவன் சார். ஸோ இந்த படத்துக்கு இன்னொரு இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு என்னென்னா, பர்சனலாக இந்த படம் 16th சென்ச்சுரி முகல் பீரியடில் நடந்த ஸ்டோரி. அண்ட் அவுரங்கசீப் பேக்ட்ராப்பில் நடந்த டைமில் காலகட்டத்தில் நடக்கிற ஸ்டோரி. அண்ட் இந்த காலகட்டத்தில்
அவுரங்கசீபாக ப்ளே பண்ணது பாபி டியோல் ரோல். இதில் பாபி டியோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு நாள் இந்த கதையை எப்படி கொண்டு போகணும், இது என்ன சொல்ல வரும் அப்படின்னு எனக்கே ஒரு நல்ல தாட்ஸ் இருக்கும்போது, ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது எதாச்சுமா ஒரு வெரி ஓல்டு கப்புள்ஸ், இந்த தீர்த்த யாத்திரை பண்ணுற ஓல்டு கப்புள்ஸை மீட் பண்ணேன். அவங்க அப்போ தான் வந்து எல்லா ஜோதிர்லிங்கெல்லாம் விசிட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. வந்து அஜந்தா எல்லாரெல்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க. அவங்கள மீட் பண்ணும்போது அவங்க மனசில் வந்து நான் என் மைண்டில் இந்த கதை எழுதிட்டுருக்கேன். அவுரங்கசீப் முகல் பீரியட் எழுதிட்டுருக்கேன். கரெக்டாக பார்த்தா எதிர்த்தியாக அவங்களும் மீட் பண்ணுறேன். ஒரு சம்மந்தம் மேலே ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அவங்க திடீர்னு பார்த்தா அவுரங்கசீப்பை திட்டுறாங்க. எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. நான் ஒர்க் பண்ணுறதும் அவங்க பேசுகிறதோ கோயின்சிடன்ஸாக இருந்தது. என்னன்னு கேட்டால், நாங்கள் இப்போ தான் வந்து அஜந்தா எல்லாரும் சுற்றிட்டு வந்தோம். அங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்டாச்சுஸும் எல்லா ஃபேஸுமே வந்து எல்லாம் டெமாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க. அது எங்களால் தாங்க முடியல. அவ்வளோ நம்மளோட கல்ச்சர், நம்மளோட ஹெரிட்டேஜை வந்து இப்படி டெமாலிஷ் பண்ணி இப்படி நம்மளுக்கு தெரியாத மாதிரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு. அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு தாங்க எனக்கு ஸ்பார்க், இந்த படத்தோட ஸ்பார்க்.